Hello students, last time we have seen the resting membrane potential, the point of nervous system. Today we are going to see our next point, that is action membrane potential. Origin of action membrane potential. Okay. Now, what is action membrane potential? Okay, last time we have seen the resting membrane potential, or short form RMP, resting membrane potential. That means there is no conduction of nerve impulse. Okay, resting membrane potential means there is no conduction of nerve impulse, and the exact opposite is action membrane potential. That means conduction of nerve impulse. Conduction of nerve impulse is known as action membrane potential. Conduction of nerve impulse, it is known as action membrane potential. Okay, therefore it is, that means action membrane potential is defined as sudden, okay, sudden, fast, transitory and propagating change of resting membrane. Okay, what is action membrane potential? It is sudden, fast and propagating change of resting membrane potential is known as action membrane potential. Okay, and this action membrane potential is generating only in neurons and nerve cells, muscle cells, neurons or nerve cells and muscle cells. Okay, the action membrane potential or the conduction of nerve impulse are generate only in neurons and muscle cells, and that is also called as excitability. Excitability, that means excitation, or simply the nerve impulse. Okay, action potential are nothing but the nerve signals. Okay, nerve signals, these are the nerve signals, and it is caused due to temporary change in the membrane permeability. Okay, the value of action potential, the value of action membrane potential depends on membrane permeability. Okay, and intra and extra cellular concentration cellular ion concentration. Okay, it has several phases. Okay, last time we have seen the structure of resting membrane potential. Okay, this is the nerve membrane. Today we are going to see how the action membrane potential originates or generates. Okay, in resting membrane potential, the extracellular ions are positively charged and internally they are negatively charged. Why it is? Because more sodium ions are present outside the membrane and more potassium ions are present inside the membrane. Okay, this is the resting state.
of the nerve membrane. When stimulus generates, the outside of the membrane becomes negatively charged and inside membrane becomes positively charged. Okay, here positive and here negative. Okay, when stimulus generates, the outer side of the membrane becomes more negative and the inner or intracellular is more positive. Why it happens and how it happens? Here I am indicating. Okay, this is when stimulus generates, the outside of the membrane becomes more negative and inside of the membrane becomes more positive. Okay, how it happens? How sodium comes inside and potassium goes outside? Here the sodium and potassium gates are present. Okay, here sodium and potassium gates are present. इथे लक्ष द्या, मी सोडियम आणि पोटॅशियम गेट्स म्हणते, मी पंप नाही. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियलमध्ये सोडियम आणि पोटॅशियम पंप्स म्हटलेलं होतं. इथे मी सोडियम आणि पोटॅशियम गेट्स म्हणते. गेट्स हे पॅसिव्ह मुवमेंटसाठी आहेत. ओके, अँड पंप्स हे ॲक्टिव्ह मुवमेंटसाठी. Okay, what is the difference between gates and pumps? From gates, sodium comes inside the membrane. Okay, but from pump, sodium moves outside the membrane. इथे लक्षात, सोडियम आणि पोटॅशियम गेट्समधून सोडियम हा मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये येतात, पण पंप असेल तर सोडियम हे बाहेरच्या बाजूला जातात. पण रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियलमध्ये म्हटलेले आहे सोडियम आणि पोटॅशियम पंपमध्ये, ज्यात 3 सोडियम आयन्स बाहेर जातात आणि 2 पोटॅशियम आयन्स हे आत येतात. ओके, एक्झॅक्ट अपोजिट हे गेट सोडियम आणि पोटॅशियम गेट्समध्ये आहे. इथे सोडियम आयन्स हे आत येतात आणि पोटॅशियम आयन्स जे आहेत ते बाहेरच्या बाजूला जातात. मग होतं काय की सोडियम आत आल्यामुळे आतला जो एन्व्हायरमेंट आहे, जो आधी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियलला मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह होतो, सोडियम आत आल्यामुळे ड्यू टू द एंट्री ऑफ सोडियम इट बिकम्स मोर अँड मोर पॉझिटिव्ह. ओके, ॲट द सेम टाईम म्हणजे ज्यावेळेस सोडियम आत येत असतात, ॲट द सेम टाईम पोटॅशियम हे बाहेर जातात. ओके, मग त्याच्यामुळे काय होतं की आतली बाजू हे मोर अँड मोर पॉझिटिव्ह होते आणि बाहेरची बाजू हे निगेटिव्ह होते. ओके, दिस इज द सोडियम अँड पोटॅशियम गेट्स. Gates are passive for passive movement of the sodium and potassium, and pumps are active movement of the sodium and potassium ions. Okay, ज्या वेळेस सोडियम आत येतात it becomes more and more positive and more inside and outside it becomes more negative. Okay, next factor है how it रिव्हर्स्ड. हे आपण बघितलेलं आहे की ह्या गेट्समधून हे रिव्हर्स होतात. मग हा रिव्हर्स हे किती वेळपर्यंत राहतो इथे? इट रिमेन्स जस्ट ओनली फ्यू सेकंड्स. किती सेकंड्स? 2 to 3 milliseconds. Okay, it remains active
up to 2 to 3 milliseconds. Okay, this activeness again passes, or this stimulus passes or moves forward. When it moves forward, it becomes again resting membrane potential state. Okay, it comes again resting moment potential. That means the action membrane potential moves forward, never backward. Okay, and this condition, active membrane potential, remains only 2 to 3 milliseconds. ओके, आता हे आपण ग्राफच्या साहाय्याने बघूया. ओके, लास्ट टाइम आपण पाहिलेलं आहे की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियलची व्हॅल्यू जी आहे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियलची व्हॅल्यू जी आहे ही -70 मिलीव्होल्ट और 0.07 वोल्ट आहे. ओके, ज्या वेळेस ह्या व्होल्टेजला असेल त्यावेळेस मेम्ब्रेन काय हा रेस्टिंग पोझिशनला आहे. ओके, पण ज्या वेळेस ॲक्शन मेम्ब्रेन पोटेन्शियल असेल, म्हणजे ज्या वेळेस स्टिम्युलस असेल, स्टिम्युलस जनरेट झालेला असेल, नर्व इम्पल्स जनरेट झालेला असेल, द व्हॅल्यू ऑफ ॲक्शन मेम्ब्रेन पोटेन्शियल बिकम्स पॉझिटिव्ह 50 मिलीव्होल्ट और 0.05 वोल्ट. इकडे लक्ष द्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियलचा व्हॅल्यू हा नेहमी मायनसमध्ये आहे. तर ज्यावेळेस स्टिम्युलस जनरेट होतो, नर्व इम्पल्स कंडक्ट होतो, त्यावेळेस त्यांची व्हॅल्यू ही +50 मिलीव्होल्ट और 0.05 वोल्टमध्ये पर्यंत जातो. हे आपण ग्राफच्या सहाय्याने पाहूया. ओके, तुमच्या व्यवस्थित लक्षात येईल. ओके, इथं आपण 0 घेऊ द्या. हे इथे मेम्ब्रेन पोटेन्शियल. ओके, इथं +30 +50 70 100. ओके, इथे -30 -50 -70 and -90 and 100. Okay, and here the time. Okay, ज्यावेळेस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल असेल त्यावेळेस आपण बघितलेली त्याची व्हॅल्यू ही -70 आहे. ओके, ज्यावेळेस स्टिम्युलस जनरेट होतो त्यावेळेस काय होतं आहे की आपले जे सोडियम आयन्स आहे ते डिस्टर्ब होतात. ओके, ते डिस्टर्ब होतात. किती डिस्टर्ब होतात? अप टू 50 पर्यंत. ओके, हे ओके, या लेवल 50 पर्यंत आल्यानंतर ते परत आपली रिपोलराइज्ड होतात. ओके, इथं आपण हे पोलराइज्ड स्टेट म्हणू. पोलराइज्ड स्टेट म्हणजेच काय आहे की हे और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल, की इथं कुठलाही नर्व इम्पल्स नाही आहे, कुठलाही स्टिम्युलस नाही आहे. आपला नर्व मेम्ब्रेन जो आहे तो रेस्टिंग पोझिशनला आहे. ज्या वेळेस स्टिम्युलस कंडक्ट होतो, ओके, स्टिम्युलस कंडक्ट होतो त्यावेळेस मेम्ब्रेन पोटेन्शियल हे डिस्टर्ब होतं आणि हा डिस्टर्ब कुठपर्यंत जातो की +50 पर्यंत. त्यालाच आपण काय म्हणतोय? डिपोलरायझेशन. डिपोलरायझेशन, पोलरायझेशन म्हणजे रेस्टिंग स्टेटमध्ये, डिपोलरायझेशन म्हणजे ज्या वेळेस हे पोलराइज्ड स्टेट डिस्टर्ब होतो त्याला आपण डिपोलरायझेशन स्टेट असं म्हणतो, की हे आपल्या 50 पर्यंत. ओके, दिस इट इज नोन ॲज द ओव्हरशूट. म्हणजेच काय, अगदी हाय लेवल इम्पल्स. ओके,
त्यानंतर हे परत आपल्या नॉर्मल पोझिशनला येतात. म्हणजेच काय ते हे रिपोलरायझेशन. काय होते की इथं डिस्टर्ब झालेला आहे, कुठपर्यंत जातो की 50 व्होल्टेजपर्यंत, मिली व्होल्टपर्यंत हा डिस्टर्ब होतो. त्यानंतर हे परत अगेन रिपोलरायझेशन स्टेटला येतात. कुठपर्यंत ते रिपोलराइज होते इथे पहा, आपण म्हटलेलं आहे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल हे -70 मिलीव्होल्ट आहे. ओके, पण इथं आपण मेम्ब्रेन पोटेन्शियल काय स्टिम्युलस काय झालेले आहे, हा -70पेक्षाही खाली आलेले आहे. त्याला आपण इथं हायपर पोलरायझेशन असं म्हणतो. हायपर पोलरायझेशन. मग हा हायपर पोलरायझेशन परत रिपोलरायझेशन और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल किंवा पोलराइज्ड स्टेटला रिकवर होतात. ओके, इथं लक्ष द्या. आणि हे जे चेंज आहे, हा चेंज किती वेळात होते, 2 ते 3 मिली सेकंड्समध्ये. एवढ्या फास्टमध्ये स्टिम्युलस रेस्टिंग मेम्ब्रेनपासून स्टिम्युलस 2 ते 3 मिली सेकंड्समध्ये डिपोलराइज्ड होतात. म्हणजे डिस्टर्ब होतो मेम्ब्रेन, ओव्हरशूट की अप टू 50 मिली व्होल्टपर्यंत हा डिस्टर्ब होतो. त्यानंतर रिपोलराइज्ड होतात. म्हणजेच की ते रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियलच्या स्टेजला परत रिकवर होतात. ओके, तर हे रिपोलराइज्ड काय आहे, हायपर पोलरायझेशन म्हणजेच आपण त्याला रिकव्हरी असं म्हणतो. मग हे रिकव्हरी काय आहे की कम्स बॅक अगेन, कम्स बॅक अगेन रेस्टिंग पोझिशन. त्यालाच आपण रिकव्हरी किंवा हायपर पोलरायझेशन असं म्हणतो. ओके, मग हे रिकव्हरी किंवा कम्स बॅक इन पोलराइज्ड स्टेट म्हणजेच काय होतात की सोडियम आणि पोटॅशियम पंप्स ओपन होतात. इथं स्टिम्युलसच्या वेळेस काय झाले, सोडियम आणि पोटॅशियम गेट्स ओपन झालेले आहेत. त्यावेळेस स्टिम्युलस म्हणजे नर्व इम्पल्स कंडक्ट होतो, त्यावेळेस गेट्स ओपन होतात. ज्यावेळेस परत रिकव्हरी होते की हायपर पोलरायझेशन रिकव्हरी होते, त्यावेळेस पंप्स ओपन होतात. म्हणजेच काय, परत 3 सोडियम हे बाहेर जातात आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन आणि 2 पोटॅशियम आयन्स इनसाइड. म्हणजेच काय होतं की जिथं आपण बाहेरच्या बाजूला निगेटिव्ह दाखवलेलं होतं आणि आतली बाजू पॉझिटिव्ह दाखवलेली होते, आफ्टर पंप्स ओपन झाले की ते काय होणार, परत इथे पॉझिटिव्ह चार्ज होणार आणि आतली बाजू ही निगेटिव्ह चार्ज होणार. कारण की बाहेरच्या बाजूला सोडियम हे 10 टाइम्स मोर दॅन दी इनसाइड आणि पोटॅशियम जे आहे ते 20 टाइम्स मोर इनसाइड. ओके, 20 टाइम्स मोर इनसाइड. त्यामुळे काय होतं की हा जो स्टिम्युलस आहे तो पुढे पास होत जातो. ओके, म्हणजेच इथे पास झाला की इथली पोर्शन जे आहे इथं मायनस होणार आणि इथे प्लस होणार. म्हणजेच काय की हा नर्व इम्पल्स जो आहे तो पुढे पास ऑन होते. ज्या हे पास ऑन होत असताना ॲट द सेम टाईम मागे हे रिपोलराइज होत असतो. ओके, पुढे डिपोलराइज होणार, मागे रिपोलराइज होणार. डिपोलराइज म्हणजे पुढचा डिस्टर्ब होणार, पाठीमागे ते परत रिकव्हरी होत जाते. म्हणजेच की नर्व इम्पल्स हा पुढच्या बाजूनेच पास ऑन होतात, मागे नाही. ओके, दिस इज द ॲक्शन मेम्ब्रेन पोटेन्शियल. ओके.